أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر
السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada pagi ini, salat bersama di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada pagi yang mulia, didorongki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amalan-amalan kita.
Dan moga-moga Allah SWT menjadikan majlis ta'lim kita majlis yang diridai Allah SWT, diturunkan rahmat olehnya, diberikan pengampunan oleh Allah SWT, diangkatkan darajat oleh Allah, dan dikabulkan hajat-hajat dan doa-doa kita kepada Allah SWT. Moga-moga Allah mengurniakan keimanan dan ketakwaan yang kukuh dalam hati kita, disinari hati kita dengan cahaya iman dan takwa, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kemudahan di dalam segala urusan di dunia dan di akhirat. Moga-moga Allah SWT memberkati usaha dan amalan-amalan kita, dan moga-moga Allah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Moga-moga Allah memurniakan kita kesihatan, taufik dan hidayah untuk kita menambahkan ketaatan dan amalan-amalan kita kepada Allah SWT. Moga ia menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas, dan moga-moga Allah memelihara kita dan keluarga dan zuriat-zuriat kita daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Moga-moga Allah pelihara kita dalam perlindungannya, dan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan Allah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan syurga bersama beliau dan para awliya as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian kita pada kitab Minhajul Abidin, muka surat 77, dalam bab taubah. Masih dalam bab taubat. Seperti mana yang dikatakan Imam Ghazali, bab taubat ini adalah bab yang sukar dan bab yang panjang. Senang untuk kita ungkapkan, tetapi praktiknya itu susah. Praktiknya itu susah dan payah. Perlu kepada banyak mujahadah. Mujahadah yakni berjihad dengan nafsu sendiri, dan juga untuk kita mendapatkan makbul penerimaan amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mulai dengan perbuatan taubat dan istighfar. Maka itu telah kita membincangkan beberapa perkara yang Imam Ghazali nyatakan di dalam kitab ini mengenai at-taubah. Baik, Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, dia berkata, ini suatu peringatan bahawa kebahagiaan hanya boleh didapati daripada orang yang berakhlak dengan akhlak yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah betul hadis itu. Bulan kita. Saya pun tak ingat. Yang muka surat 76 hadisnya itu. Oh dah ada. Betul. Ya. Jadi berbalik kepada hadis, kisah di mana Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dua orang di dalam syurga. Mengenai dua orang di akhirat kelak, yang satu menuntut dari seorang yang lain akan kezaliman yang telah dia hadapi oleh orang itu. Maka dia diberikan haknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia tuntut balik apa yang orang tu dah zalim pada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada beliau mengenai indahnya syurga. Apa sahaja yang dilihat oleh orang itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kepunyaanmu, seandainya engkau memaafkan orang yang menzalimi kamu. Bukan itu sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala suruh beliau memimpin orang yang telah menzalimi dia itu masuk sekali ke dalam syurga. Subhanallah. Maka ini kisah membuatkan Nabi SAW tertawa bergembira. Dan kata Imam Ghazali, ini suatu peringatan. Yakni kisah ini adalah suatu peringatan bahawa kebahagiaan hanya boleh didapati daripada orang yang berakhlak dengan akhlak yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah ikhlas sesama manusia dan mudah memberikan kemaafan kepada orang lain. Ya. Kita kalau berakhlak, jangan kita mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini selalu mendorong kita kepada kejahatan.
mengajarkan kita untuk dendam kepada orang, kan? Dendam kepada orang, tidak memaafkan, kemudian membalas keburukan dengan keburukan, ataupun mendoakan, bukan mendoakan kebaikan, mendoakan keburukan bagi seseorang itu, apatah lagi sumpah menyumpah. Maka ini perkara yang terjadi pada setiap orang. Kerana apa? Hati ini panas, geram. Bukankah kita telah dikhabarkan oleh Nabi SAW antara 3 orang yang doanya mustajab, antaranya adalah apa? Orang yang dizalimi. Bila orang itu dizalimi, maka doanya itu akan menjadi mustajab, diterima oleh Allah SWT tanpa hijab, tak ada halangan. Maka itu apa sahaja kalau diungkapkan oleh orang itu, dengan syarat dia benar-benar dizalimi, bukan dia menzalimi orang kemudian dia act dizalimi. Ini pun masalah juga. Banyak juga orang macam itu. Dia yang menzalimi orang, kemudian dia pula act dizalimi. Ini kalau gitu memang doanya tak dikabulkan oleh Allah. Ini orang yang benar-benar dizalimi, dia berdoa ataupun apa sahaja ungkapan dia, kata ulama, ungkapannya itu diterima oleh Allah SWT. Dia doakan keburukan, jadi. Dia doakan kebaikan, jadi. Maka ini balik pada hatinya. Kalau hatinya betul-betul murni, suci, tulus, orang yang baik, dia akan doakan kebaikan. Dia akan mengambil kesempatan itu untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi dia. Itu sebab katanya doanya seseorang ibu dan bapa itu antara doa yang paling mustajab. Kalau seorang anak itu menzalimi ayah atau ibunya dengan kata-katanya ataupun perbuatannya yang menyebabkan ibunya dan ayahnya sakit hati, apa yang ibunya cakap itu akan jadi. Sebab ini dikatakan doa, apa dia panggil, dia kira doa yang tak ada hijab langsung, spot on. Apa dia cakap tu pasti akan jadi. Masa ni saja, belum tentu. Maka itu diberikan nasihat oleh para ulama kepada ibu bapa. Kalau anak-anak itu melakukan sesuatu perkara yang nakal, yang sakitkan hati kita ke, yang membuatkan hati kita terguris, ucapkanlah ucapan yang baik, walaupun main geram. Sebab apa ni, orang-orang dahulu kan, kalau anak dia geram, anak dia nakal, dia cakap apa ni, anak bertuah. Kemudian apa lagi dia cakap, tak tahu orang-orang lama ni ingat kan, dia akan cakap, dia marah, bertuah ke anak, tapi dengan nada marah. Begitu juga dengan orang-orang Arab, dia ada satu habit yang dia akan ucap kalau anak-anak dia semua nakal, ataupun dia kalau bergaduh dengan orang, akhir kalam dia akan cakap apa? Allah yahdi. Itu kira kalau orang Arab, dia kalau cakap Allah yahdi, itu kira puncak kemarahan dia. Tapi dia cakap dengan ada marah, Allah yahdi, marah. Tapi dia tak maki hamun. Allah yahdi maksudnya Allah memberimu hidayah. Allah yahdi maksudnya Allah memberimu hidayah. Itu doa, tapi doa diucapkan dalam mod geram. Tapi ucapannya baik, dia mendoakan kebaikan. Maka itu ni apa, ya, doa seseorang tu kalau hatinya itu dizalimi ataupun dia geram dengan perbuatan seseorang yang menyakiti hati dia, doanya itu mustajab. Jadi kalau orang yang hatinya bersih dan dia dizalimi, dia akan doakan kebaikan untuk orang. Orang yang hutang dengan kita, kemudian tak bayar, kita marah. Kita kalau minta, macam kita pula yang hutang dengan dia, geram, marah, terus kita menyumpah. Ini pasti dia akan hidup dalam susah. Dia sumpah dia dalam kesusahan. Ini semua akan terjadi, betul. Tapi adakah hati kita ni senang, rela tengok saudara kita begitu? Ya, mungkin pada waktu yang benar-benar geram itu, kita akan ucap perkara yang sedemikian. Tetapi
itulah puncaknya kesabaran. Nabi SAW bersabda, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu adalah pada peringkat yang pertama. Betul-betul Allah tengah uji dia punya patience tu, dia punya ujian yang dia hadapi tu. Apa yang dia ucapkan itu menunjukkan tahap kesabaran. Ya, as-sabru 'inda sadamatil ula. Kalau macam orang tu terjatuh ke ataupun terpelecuk, apa ucapan pertama yang keluar daripada mulut dia? Istighfar ataupun dia maki amun. Kujut. Itu lagi baik daripada dia ucapkan perkara yang tak baik. Kan? Sebab apa yang terjadi itu semua, kata Nabi SAW, seseorang yang tergelincir, terpelecuk, apa sahaja jadi, itu adalah daripada perbuatan syaitan. Maka jangan kita curse, jangan kita menyumpah. Kalau kita menyumpah, syaitan itu bahagia dan dia happy. Itu kata diajar Nabi SAW, kalau orang itu terpelicuk, terjatuh, maka berbaliklah pada Allah dengan apa? Istighfar ataupun pujian kepada Allah. Kerana perbuatan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Jadi bagi orang yang disakiti hatinya itu, hendaklah dia berakhlak dengan akhlak yang diridai Allah dan Rasulnya, iaitu apa? Meluaskan kemaafan. Maafkan, apatah lagi anak-anak kita, apatah lagi saudara-saudara kita, adik-beradik kita, mungkin yang pernah menzalimi kita ataupun mengambil hak kita, tak apa, maafkan. Ini perkara dunia, memang perkara itu sakit hati. Tapi perkara bila kita memaafkan, hati kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cuba, kalau orang tu uji kita punya hati, kita maafkan aja, kita akan mendapatkan satu pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah kita rasa sebelum. Apa ni itu? Rasa ketenangan yang betul-betul kita rasa senang dan hati gembira. Itu yang dinamakan sakinah. Ketenangan yang diberikan oleh Allah SWT pada seseorang bila dia berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Untuk itu, ketahui dan perhatikanlah percakapan di atas dan penuhilah haknya. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hidup kita ni tidak ada lain, tidak ada bukan melainkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pujian daripada orang, bukan sanjungan daripada orang, bukan untuk mendapatkan harta dan tahta. Orang yang berjaya adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa sahaja perbuatan amalan kita buat, tujuannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bila seseorang telah mampu mengamalkan segala yang telah kami sebutkan di atas, di samping hati bersih dari keinginan untuk melakukan perbuatan dosa, maka ini bererti dia telah bersih dari segala perbuatan dosa. Kita harus bersihkan hati kita daripada keinginan untuk membuat dosa. Keinginan untuk membuat dosa itu harus kita hilangkan. Kalau perkara itu sudah dapat kita hilangkan, itu berarti dia telah bersih dari segala perbuatan dosa. Namun jika semua perkara telah dilaksanakan tetapi belum menunaikan kewajipan yang selama ini ditinggalkan seperti solat, puasa dan sebagainya, begitu juga keadaannya jika belum mengembalikan hak orang yang dizalimi, maka hak-hak itu tetap menjadi tanggungannya dan dia harus membayarnya. Ya tuan-tuan, kalau dahulu zamannya daripada kita balik sampailah umur nakal kita berhenti, kita tinggalkan solat, kita tak berpuasa, itu adalah tuntutan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita tunaikan. Ini perlu qada. Beberapa puluh hari, beratus hari puasa yang kita tak puasa dalam bulan Ramadan, wajib kita qada. Begitu juga dengan solat. Beberapa waktu solat yang telah kita tinggalkan, wajib kita qada sampailah akhir hayat.
Dan dia mesti bersamaan. Perbuatan taubat itu dan juga perbuatan bayaran. Mesti buat. Dia tak boleh satu je. Tak. Sebab ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga dengan hak manusia. Kan Imam Ghazali dah terangkan, orang tu kalau dia taubat pun dia mesti bayar balik hak orang tu. Perkara berkaitan dengan hak masing-masing tak boleh apa, tak boleh dihilangkan begitu sahaja. Haknya mesti dibayar. Ya. Sedangkan dosa-dosa selain itu telah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bertaubat tadi. Sebaliknya kalau kita melakukan maksiat, kan, dan melakukan kesalahan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tidak melibatkan hak orang lain ataupun hak kewajipan Allah, itu insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Tapi kalau perkara berkaitan dengan hak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak masuk campur kecuali hak itu tunaikan. Jadi harus kita imbas kembali. Harus kita imbas kembali apa yang pernah kita ambil daripada hak orang, ataupun apakah daripada hak Allah yang telah kita tinggalkan. Bayar balik. Memang penat. Memang penat. Dia bukan perkara yang mudah. Kita cakap dia senang, tapi nak buat tu memang susah. Itulah ujian. Subhanallah. Itulah ujian. Pada zaman dahulu, kita orang yang selalu lalaikan solat, tinggalkan solat, tidak pentingkan solat. Bila-bila solat wajib, solat wajib kita bayar. Maka itu semua ulama mazhab mengatakan untuk membayar hutang solat itu adalah wajib. Dia tak ada maaf bagimu. Betul. Artinya dia mesti qada. Sampai bila? Sampai dia dah selesaikan beberapa banyak waktu yang telah dihutang tu, dia dah habis qada. Ataupun sampai dia melakukan qada itu, Allah mencabut nyawanya. Itu yang mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya dia. Tapi Allah nak tengok dia kesungguhan perbuatan yang dia buat. Ini banyak orang tanya selalu persoalan ni, Ustaz, macam mana kalau kita dulu zaman nakal, zaman lalai, zaman suka berfoya-foya, kita tinggalkan solat, boleh tak kita sahaja taubat aja, kita tak payah qada balik? Jawapannya tidak. Is the hard truth. But it have to be done. Susah. Cuba bayangkan kalau kita tinggal solat 10 tahun. Ini ambil daripada umur kita balik. Kan biasa zaman remaja, siapa yang nak pentingkan solat? Kebanyakan zaman remaja, sampai dia mula kerja, sampai dia berfoya-foya, zaman dia mulakan. Kemudian baru dah berumah tangga, baru nanti dia taubat. Kemudian baru dia start nak jadi a good man, a good family person. Baru dia apa? Taubat, dia mula solat. Adakah itu bermaksud yang dia tinggalkan solat 13 tahun lepas tu tak payah qada? Wajib qada kepada ulama. Semua mazhab, imam mazhab sepakat wajib qada. Subhanallah. Tak ada giwi, sebab itu hak berkaitan dengan Allah SWT. Atau orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam, na'udzubillah min dzalik, dia keluar daripada Islam, kemudian 5 tahun lepas tu dia kembali balik pada Islam. Itu 5 tahun yang dia tak solat tu kerana zaman kekafiran itu wajib dia qada. Itu orang yang murtad, apalagi orang yang Islam selama ini. Maka itu ulama memberikan kaedah. Kaedah dia apa? Setiap waktu itu tambah satu waktu. Kita solat dah satu waktu, satu hari 5 kali. Tapi sebab kita ada hutang, kita solat 10 kali. Satu yang pada hari ini punya wajib, kemudian satu tu qada. Itu kaedah. Terus dia buat hari-hari. Sampai bila? Hitunglah berapa lama. Kalau 10 tahun, buat 10 tahun. Kalau antara 10 tahun itu nyawa itu ditarik oleh Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Sebab itu hak Allah. Yang penting Allah nak tengok dia punya kegigihan. Begitu juga dengan zakat.
orang yang tidak mengeluarkan zakat sudah beberapa tahun, bertahun tak keluar zakat, adakah hanya dia bayar zakat tahun ni sahaja, dosa-dosa zakat yang ditinggalkan tahun-tahun lepas itu dimaafkan oleh Allah? Back date dia kena bayar balik. Kena bayar balik. Atau kalau dia jadi muflis dan bankrupt, tak ada cara lain. Jadi perkara berkaitan dengan hak memang very strict dalam agama kita. Kerana apa? Supaya kita dapat jaga hak manusia, supaya kita dapat jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggungjawab kita. Maka itu kita dinamakan mukallaf, orang yang dibebani dengan tanggungjawab. Mukallaf, orang yang dibebani dengan tanggungjawab. Penjelasan mengenai taubat ini memang panjang. Kitab Minhajul Abidin yang ringkas ini tidak dapat memuatkan segala penerangan mengenainya. Jika pembaca mahukan huraian yang panjang lebar, bacalah bab taubat yang telah kami jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Qurbah dan kitab Al-Ghayatul Quswah. InsyaAllah pembaca akan mendapatkan faedah yang besar dan keterangan yang cukup jelas mengenai masalah taubat. Namun kitab-kitab tersebut sukar didapati, padahal kitab karangan Imam Al-Ghazali tidak kurang dari 300 judul. Tetapi yang boleh didapati cuma lebih kurang 20 buah buku sahaja. Adapun di dalam buku ini kami hanya memuatkan perkara-perkara yang wajib diketahui, dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Seterusnya, perlu diketahui bahawa peringkat taubat merupakan peringkat yang paling sukar. Ia merupakan perkara yang paling sukar kerana masalahnya sangat penting dan bahayanya juga besar. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah mendengar ucapan seorang ulama yang tinggi ilmu serta amalannya, iaitu Ustaz Abu Ishaq Al-Asfarayani. Beliau berkata, Imam ini berkata, aku telah berdoa selama 30 tahun agar Allah melimpahkan taufik taubat nasuhah hingga aku merasa kehairanan. Subhanallah, suatu hajat yang aku pinta selama 30 tahun belum juga aku kecapi hingga kini. Kemudian aku rasa seolah-olah aku sedang bermimpi, dan aku mendengar perkataan ini, Ya Abu Ishaq, hairankah engkau tentang perkara itu? Tahukah engkau bahawa permohonan kamu itu adalah agar Allah mencintaimu? Tidakkah engkau mendengar bahawa Allah sangat mencintai orang yang bertaubat dan bersih kelakuannya? Adakah engkau menganggap bila seseorang ingin disukai, ia merupakan suatu perkara yang mudah? Lihatlah ketekunan dan perhatian para imam dalam memperbaiki hati mereka, dan bagaimana mereka mempersiapkan dan membekalkan diri dengan bekalan untuk akhirat. Ini adalah suatu kisah Imam Ghazali nukilkan mengenai Abu Ishaq Al-Asfarayani, memohon kepada Allah taufik taubatan nasuha selama 30 tahun dan dia belum rasa kemanisannya. Padahal siapa dia? Seorang ulama yang tinggi ilmunya dan amalnya. Ini hakikat orang yang benar-benar dipanggil ahli sufi. Orang yang berilmu, kemudian dia amal dengan ilmunya. Makin dia melakukan amalan, makin dia rasa dirinya itu banyak kekurangan. Orang yang benar-benar mencapai hakikat pendekatan kepada Allah, bila makin banyak amal ibadah dia lakukan, makin dia rasa banyak kekurangan. Bukan dia rasa puas hati dengan ibadah. Dan dia sedar dalam dirinya perbuatan amalan soleh yang dia lakukan itu adalah taufik, dorongan, pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kuasanya. Dia tahu tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Dia sedar itu adalah puncak pengabdian seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tidak ada perkara yang dia nisbahkan perbuatan amal soleh itu dengan kekuatannya. Oh, aku yang macam ni, tak ada. Dia akan balik pada Allah. Ini adalah taufik.
pemberian daripada Allah. Maka itu beliau sehingga mendapatkan suatu mimpi yang menanyakan, adakah engkau merasa perkara yang kau minta itu bukan perkara yang mudah? Natijahnya taubatan nasuha, engkau akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara yang mudah, mendapatkan cinta Allah. Itu seruan itu bertanya, kan? Adakah engkau menganggap bila seseorang ingin disukai, ia merupakan suatu perkara yang mudah? Oh ya, bukan perkara yang mudah, kan? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada satu sifat, ya, sifat yang tidak diletakkan dalam nama Asmaul Husna, iaitu apa? Sifat malu. Allah malu kepada hamba yang banyak memohon doa kepada-Nya dengan tidak memberinya apa dia minta. Tapi sifat itu hanya benar-benar akan dikecapi oleh seseorang yang mencapai pendekatan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini perhatikan, Maka itu kita harus berasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para awliya Allah mendapatkan darjat tinggi di sisi Allah kerana mereka mempunyai sifat malu yang tinggi terhadap Allah. Bahkan diajarkan, diterangkan, kan? Nabi SAW, jika seseorang itu dalam dia membersihkan dirinya dalam tandas, adakah boleh dia untuk melepaskan pakaiannya seluruhnya? Boleh ke tak? Memang dari segi hukum boleh, tak ada masalah. Akan tetapi diajarkan oleh Nabi SAW, ketahuilah bahawa Allah itu Maha melihat. Dan kalau orang itu, hamba itu ada sifat malu kepada Allah SWT, dia tidak akan mahu auratnya itu dilihat oleh Allah. Jadi walau dalam keadaan mandi pun dia akan mandi dengan pakaian. Maka itu Nabi SAW tidak pernah mandi dalam keadaan telanjang ataupun menanggalkan pakaiannya semua. Tak. Ini sifat haya, sifat malu. Maka itu makin tambah malunya kita kepada Allah SWT, makin kita akan mendapatkan cinta Allah SWT. Ini pasal banyak. Itu malu. Yang sifat malu ni susah datang, susah untuk ada dalam setiap orang. Kita selalu manusia, kita selalu malu dengan manusia. Adakah kita ada sifat malu dengan Allah SWT? Kita dalam solat sahaja banyak perkara yang imbas dalam kita punya kepala. Baru takbir dah ingat nak makan biryani, rojak, fikir pasal orang hutang kita duit, fikir pasal macam-macam, lepas ni nak buat apa, telefon nak telefon siapa. Itu baru dalam bab solat. Baru dalam solat banyak lagi perkara yang kita buat, Maka itu taubat itu harus kita selalu tajdid, perbaharui taubat kita kepada Allah. Perbanyakkan istighfar kepada Allah SWT. Itu sahaja. Dia tak ada lain. Hanya istighfar dan taubat sahaja yang boleh apabila dilakukan oleh seseorang hamba dengan benar-benar ikhlas dan tulus, dia akan mendapatkan pemberian oleh Allah SWT dengan pemberian yang rabbani. Melambatkan taubat. Jadi kalau orang yang melambatkan taubat, orang yang melambatkan taubat ini sangat berbahaya. Kerana dosa pada mulanya akan membuat hati menjadi keras dan akhirnya membawa kecelakaan. Orang yang selalu melambatkan taubat ini akan membawa padah yang buruk balik pada diri dia. Sebab orang selalu cakap, nanti bolehlah taubat, masih siang lagi, masih muda lagi, nanti dah tua baru aku taubat. Macam mana kita tahu hidup kita tua ke tak? Itu persoalannya. Siapa yang boleh jamin dirinya akan tua? Kalau
tapi tak sedar diri dia tutur dan tak nak taubat, itu lagi masalah. Memang yang banyak yang cakap nanti boleh taubat ni siapa? Yang pernah muda lah. Itu kan balik pada hadis Nabi SAW, tidak akan tergelincir kaki seseorang itu kecuali dia akan disoal mengenai 4 perkara. An umrihi fi ma'afna, dia akan disoal mengenai umurnya, apa yang telah dia habiskan umurnya. Itu secara general, umurnya. Secara lebih khusus lagi, wa an syababihi fi ma'abla, waktu dia muda. Waktu dia muda, apa dia habiskan umurnya? Dengan ibadah pada Allah, dengan menuntut ilmu, ataupun dengan apa? Apa yang dia habiskan? Waktu muda tu, kata ulama, antara umurnya berapa? Wa an syabab, dalam bahasa Arab, syabab ni antara umurnya belasan, daripada dia balik sampai 40 tahun. Orang yang sudah lebih 40 tahun sudah dipanggil orang yang tua. Ya? Sebab apa? 40 tahun adalah kemuncak apa dia panggil? Akal, fikiran. Seseorang tu benar-benar mature di umur dia 40 tahun. Dan umur 40 tahun, kata Nabi SAW, akan diletakkan ataupun akan ditulis keadaan orang itu akan dimatikan dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi apa perbuatannya? Bukankah Nabi SAW bersabda seseorang itu akan mati dalam keadaannya yang selalu dilakukan? Artinya kalau daripada mula awalnya dia orang yang benar-benar selalu melakukan amal kebaikan kepada Allah, insya-Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau daripada awalnya dia selalu melakukan perbuatan yang mendapatkan kemurkaan Allah, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Jadi apa keadaan yang selalu kita buat, itu akan menentukan pengakhiran. Jadi maka itu kita selalu kena amal baik, kena amal soleh. Dan sebab itulah kata Imam Ghazali, melambatkan taubat ia sangat berbahaya. Kerana dosa bila kita buat, dia akan menjadikan hati kita ni keras, akhirnya membawa kecelakaan, na'udzubillah. Oleh sebab itu, janganlah kita lupa akan kisah Iblis. Iblis, banyak kisahnya dalam Quran Al-Karim. Allah Ta'ala terangkan Iblis yang pada mulanya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi akhirnya jatuh dalam keadaan yang sangat hina dan kufur. Ya, Iblis, kita dah kisahkan mengenai Iblis berapa banyak kali. Darajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hamba Allah, Iblis ni antara hamba Allah yang paling tinggi darajatnya dan ilmunya. Diangkatkan oleh Allah SWT sehingga darajatnya itu melepasi darajat malaikat. Iblis, sebab apa? Amalnya. Tidak ada satu tempat ataupun tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini yang tidak pernah Iblis sujud kepada Allah SWT. Itu macam hebat ibadah dia. Tak ada tempat di atas muka bumi ini dan juga di langit yang tidak pernah Iblis tak sujud kepada Allah. Tapi akhirnya dia mendapatkan kemurkaan oleh Allah SWT, dihalau oleh Allah SWT. Dengan apa? Atas sifat sombong. Kenapa? Maka itu dikaitkan orang yang tidak mau taubat, dia sombong. Apa bezanya Iblis dengan Adam AS? Adam buat salah, dia taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukankah doa itu dikisahkan oleh Allah SWT dalam Quran Al-Karim? Doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam ulangi itu doa, memohon ampun kepada Allah SWT atas perbuatannya sendiri, perbuatan yang mengikut hawa nafsu. Diberikan pengampunan oleh Allah. Tapi Iblis tak ada, dia mencabar Allah lagi ada. Ini Iblis. Kan? Jadi jangan kita jadi seperti Iblis.
Orang panggil kita iblis, kita marah. Tapi perangai kita sama macam iblis. Macam mana? Mana tak tuan-tuan, kalau orang panggil kita iblis, kau ni betul syaitan, iblis. Orang cakap dengan kita point blank, iblis. Terus kita marah. Tapi perbuatan kita perangai sama. Kan pelik kan? Kita tak nak dipanggil iblis, tak nak dipanggil syaitan, tapi perangai kita sama macam iblis dengan syaitan. Tak ada question mark. Jadi kalau kita tak nak dan kita tak suka untuk orang panggil kita sedemikian, jangan kita berperangai sombong, bongkak, angkuh, kan? Dan tidak mau memaafkan, dendam. Iblis punya sifat ni kan dendam. Dia bukan dendam dengan Nabi Adam, dia dendam dengan keturunan Nabi Adam sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Semua yang kita tak bersalah pun jadi juga. Ini iblis punya dendam, kan? Tapi Allah SWT Maha Kaya, Allah SWT Maha Mengetahui, dan Allah berikan izin kepada iblis. Itu sebablah kata para ulama, kan, iblis ni dia sudah dilaknat oleh Allah. Dia minta pada Allah pun Allah kabulkan doanya. Takkan kita yang beriman dan apa menyembah Allah, Allah tak kabulkan doa kita. Jadi kita punya sangkaan buruk pada Allah tu lebih dahsyat. Iblis punya doa tu, dia punya doa bukan cara-cara doa tuan-tuan. Dia minta Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan dia akan menyesatkan keturunan zuriat Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini bukan doa cara-cara doa tau. Ini doa dia beberapa ribu tahun dia doa. Allah kabulkan tak? Qala fal haqq wal haqq aqul la amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah kabulkan doa iblis. Jadi takkan doa kita, orang yang menyembah Allah Subhanahu Taala, tidak mensyirikkan Allah, kita beramal soleh, bermohon kepada Allah, takkan Allah tak kabulkan doa kita? Yakin. Ud'uuni astajib lakum. Cuma kita ni ada sifat al-ajlah. Al-ajlah tu apa? Tergesa-gesa. Nak sekarang, sekarang juga. Itu aja masalah kita. Kita nak doa sekarang, sekarang juga. Apa ni? Tapi yang pasti Allah kabulkan doa. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah yang tergoda dengan harta benda kerana disuruh mendoakan kecelakaan untuk Nabi Musa AS. Akhirnya dia sendiri yang menemui kecelakaan dan kerugian yang besar. Bal'am bin Ba'urah, pernah dengar cerita dia? Tuan, Bal'am bin Ba'urah, nampaknya first time kita baca ni nama. Ini Bal'am bin Ba'urah ni kisah ringkas dia. Kisah dia panjang juga. Kisah ringkasnya, Bal'am bin Ba'urah ni seorang ulama alim soleh daripada daripada zaman Nabi Musa AS. Dia Bani Israel. Dia adalah muridnya Nabi Musa AS. Hidupnya sezaman dengan Nabi Musa, muridnya Nabi Musa AS. Ini Bal'am bin Ba'urah, orang yang soleh, alim, dan dia orang yang sangat mengerti sifat dan nama-nama Allah SWT, Asmaul Husna. Dan dia diberikan satu kelebihan, doanya itu dikabulkan oleh Allah cepat dan serta-merta. Bal'am bin Ba'urah, doanya itu kilat, ada panggil. Dia cakap aja jadi. Sebab apa? Ilmunya dan amal. Dia mendapatkan pemberian oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi dia hidup yang sezaman dengan Nabi Musa. Tapi dia orang yang duduk dalam kampung Madian. Dalam kampung Madian. Jadi Nabi Musa AS ni pada zamannya itu banyak berlaku peperangan. Dengan apa? Dengan negeri-negeri yang
sultannya itu zalim. Sultannya itu zalim. Jadi Bal'am bin Ba'urah ni orang Madian. Bila dikisahkan, diperintahkan Nabi Musa untuk Nabi Musa dan tenteranya itu pergi ke Madian untuk berperang dengan ini, dengan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim ni tahu bahawa Bal'am ni adalah orang dia, nationality. Dia tahu. Dan mereka juga tahu bahawa Bal'am bin Ba'urah ni doanya makbul. Orangnya alim, soleh. Mana tak murid Nabi Musa. Tetapi sesuatu peristiwa berlaku. Kan? Dia didatangi oleh penguasa-penguasa yang zalim itu. Suruh dia minta kepada Allah SWT mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan tentera. Kerana apa? Kerana mereka risau Nabi Musa kalau datang dengan tentera, dia bawakan kebaikan, dia bawakan perkara yang hak. Penguasa yang zalim kan suka memakan harta dan pangkat yang tidak layak dengan menzalimi rakyat-rakyat. Jadi mereka akan hilang kuasa. Nabi SAW sejarahnya juga begitu. Semua yang pembesar-pembesar ni takut jumpa Bal'am bin Ba'urah. Cakap, kau mesti doakan keburukan untuk Musa dengan tentera. Kata Bal'am bin Ba'urah, tak boleh. Aku tahu Nabi Musa tu pada yang hak, dia benar, dia adalah Rasul, dia adalah Nabi Allah SWT. Tahu, dia cakap tu betul. Walaupun bila orang sebarkan perkara yang baik, dakwah yang betul, berapa banyak orang yang nak dengar. Berapa susahnya Nabi berdakwah. Nabi Musa juga begitu. Kaum Nabi Musa Bani Israel dalam Al-Quran paling banyak kisah. Bukan senang Nabi Musa nak didik Bani Israel ni. Degilnya, kurang ajarnya, banyak perkara dia buat. Nabi Musa sabar. Maka itu Allah kisahkan banyak dalam Quranul Karim kisah umat Bani Israel. Jangan umat Nabi Muhammad ada perangai seperti mereka. Maka itu mereka golongan yang Allah sangat marah dengan mereka. Sebab mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah. Dihantarkan Nabi, dihantarkan Rasul. Bukan satu, bukan dua, banyak. Tapi ingkar. Jadi Bal'am bin Ba'urah ni akhirnya apa? Dipujuk oleh penguasa dengan apa? Dengan diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan wanita. Bukankah perkara yang paling mudah untuk jatuhkan lelaki ni dengan apa? Di tiga benda. Ini fitnah. Yang ini ujian bagi seseorang lelaki. Harta, tahta, wanita. Sampailah akhir zaman ni. Kita tengok negeri-negeri mana pun, macam mana dia nak menyeluduk masuk negeri orang ke, ataupun dia akan hantar spy antara ni. Dia akan kasih harta, atau dia akan kasih tahta, atau dia akan kasih wanita. Wanita kita paling senang kalah. Lelaki kan. Jadi dipujuk, diberikan. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah terima. Baiklah, aku akan doakan keburukan pada Allah untuk keburukan menimpa kepada Musa dan kaum tenteranya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Dan kemudian dia menggunakan taktik yang sama. Dia dah tahu tentera Nabi Musa ni dah datang, dia hantarkan, dia suruh penguasa ni hantarkan beberapa banyak wanita cantik-cantik yang cerita. Tentera tuan-tuan, berapa bulan, berapa tahun orang keluar tak jumpa isteri. Nampak wanita, apa yang buat? Ujian. Padahal Nabi Musa AS sudah memberikan amaran kepada tentera, berhati-hati tentang fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Kan? Bukan Allah dah kisah dalam Quran. Jadi diberikan, dihantarkan. Akhirnya tentera-tentera Nabi Musa itu banyak berzina. Yang berzina sudah diuji dengan wanita. Nak buang macam mana? Tak kuat lagi nak lawan. Kemudian diturunkan wabak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katakan dalam sejarah tu tentera Nabi Musa begitu ramai, bahkan ratus ribu. Diturunkan wabak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 70,000 antara tenteranya tewas. Jadi mati. 70,000 tentera mati. Nabi Musa dapat tahu bahawa ini adalah perbuatan Bala'am. Maka Nabi Musa memanggil Bala'am bin Ba'urah. Bala'am bin Ba'urah datang dengan pengikut-pengikut dia, ingin mendoakan kecelakaan buat Nabi Musa pula. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang tak baik. Allah gerakkan lidahnya doa tak baik pada dirinya. Akhirnya dalam dia mencelakakan Nabi Musa, mendoakan perkara-perkara yang buruk, dia mati dalam keadaan lidahnya itu terjulur seperti anjing. Di Bala'am bin Ba'urah. Ini kisah dinyatakan, kisah Bani Israel. Ada, bukan dinyatakan dalam Quran tetapi dalam kisah, dalam cerita-cerita compilation Imam Ibn Kathir. Bala'am bin Ba'urah. Maka itu Imam Ghazali nukilkan cerita ini. Jangan kita jadi seperti Bala'am bin Ba'urah yang tergoda dengan harta benda. Maka itu orang yang selalu ada pangkat, selalu ada dipanggil kedudukan dalam sebuah negeri ke, dia akan diuji dengan harta dan ini bukan perkara main-main. Kan? Dia punya harta bukan harta macam kita kerja yang tak, dia punya gaji diberi sekali sekepuk banyak, bonus banyak, apa sahaja dia akan beri. Supaya apa? Kerja dengan cakap apa? Dia dengar apa aku suruh buat. Ini ujian ulama, ujian orang yang alim, ujian orang yang berilmu. Maka itu seseorang yang tergoda dengan ujian sedemikian, akhirnya dia sendiri yang menemui kecelakaan dan kerugian yang besar. Kita harus sedar dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Mudah-mudahan kita dapat melepaskan akar-akar israr. Israr maksudnya rahsia. Rahsia yang bersarang di dalam hati dan dapat membersihkan hati dari segala dosa. Jangan sesekali merasa aman dari kekerasan hati yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Kemudian renungkan keadaan diri kita. Jika kita rasa seolah-olah ada melakukan dosa, segeralah bertaubat. Segeralah bertaubat. Dan jika selamat dari dosa, bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita berhenti di sini. Moga-moga apa yang telah kita sampaikan ini menjadi pedoman, panduan untuk kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbanyakkan istighfar kepada Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu dan imbaslah kembali dosa-dosa kita dengan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan tunaikanlah dengan segera. Allah masih memberi kita ni nyawa, satu bagi daripada nyawa kita ini, gunakanlah sebaik-baiknya dengan menunaikan hak-hak orang yang telah kita zalim. Moga-moga Allah terima taubat kita, Allah terima istighfar kita, Allah kembalikan kita pada fitrah, tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tudillina waliyyan siwak.
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yuk kita tutupkan majlis dengan bacaan salawat. Moga-moga Allah meridai majlis kita dan mengumpulkan kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wakhtim bis salihati a'malana wa adalana ya Allah ya karim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada puasa insyaallah. Insyaallah bulan puasa pun seperti biasa insyaallah. Baik, selamat menyambut bulan puasa. insyaallah. Berbahagialah istighfar dan taubat kita kepada Allah. Moga-moga Allah terima amalan kita insyaallah. Assalamualaikum.